السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں کا سبق نمبر 17 زعفران پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آنے والے سبھی جو آپ کے لیسنز ہیں 16 لیسنز، ان کے سوالات سمیت اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دیے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ بآسانی یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کے پاس جو باقی بچے ہوئے لیسنز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر پیش کر دیں گے۔ اور آپ سے امید ہے کہ چینل پہ بنے رہیے۔ چینل پہ آلریڈی کلاس 6 اور کلاس 7 کے لیکچرز بھی آ رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بس شیئر کریں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیوز میں امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز ہمیں کمنٹس میں مینشن کریں تاکہ ہم ویڈیوز کو اور بھی آسان آپ کے لیے بنا سکیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جو ہے زعفران سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، درسی نصاب میں شامل زعفران جو ہے یہ آپ کا 17واں جو ہے سبق ہے، اور اگر اس لیسن کو شروعات کرنے سے پہلے تھوڑی بہت آپ کو زعفران کے بارے میں انفارمیشن دیں تو زعفران کو ایکچولی سونا یعنی کہ خوشی کا پھول بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کو 2 ناموں سے جانا جاتا ہے، یا تو اس کو لوگ سونے سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اتنی کاسٹ جو ہے، جو اس کی پرائس جو ہوتی ہے، جو اس کی قیمت جو ہے وہ آلموسٹ سونے جیسی ہے، ٹھیک ہے بچوں، لیکن اس میں محنت بہت لگتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم اور مہنگا مسالہ ہے جو سبزیوں اور دوائیوں اور ڈیفرنٹ طرح کے پکوان جو ہیں پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کشمیر میں مشہور ہے، اس کو کشمیر میں قہوہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس لیسن کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے اب ہم لائن بائی لائن جو ہے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ پیارے بچوں، کالی داس کو سنسکرت زبان کا ایک مشہور شاعر کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی بہت ساری نظموں میں زعفران کی بہت تعریف کی ہے اور زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ پیارے بچوں، جب زعفران کھل اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے ایک انسان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پھول جو ہیں ان کا جو رنگ ہوتا ہے اور ان کی جو مہک ہوتی ہے وہ بہت ہی شاندار اور دل کو موہ لینے والی ہوتی ہے اور بڑی ہی دلکش ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ دوسری لائن ہے، سنسکرت کا کوئی طالب علم کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بچوں، یہ سنسکرت کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سنسکرت ایک زبان ہے، اور کالی داس کو اس زبان کے اوپر بہت زیادہ دسترس حاصل تھا، اور وہ اس صنف کے، اس سنسکرت کی شاعری کے صنف کے بہت مشہور شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو اگر کوئی بچہ ہے جس نے سنسکرت پڑھی ہو تو کالی داس کے بتائے ہوئے علم کو وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ فراموش کرنا مطلب بھولنا، ٹھیک ہے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زعفران جو تھا اس کے حسن نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کو بہت سارے شاعروں نے، بہت سارے ادیبوں نے، بہت سارے مفکر ہوتے ہیں فکر و خیال کرنے والے لوگوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور ان لوگوں نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں، نظموں، شاعری اور جو بھی انہوں نے ادب کے جو نثر کسی نے لکھی ہو، تو ساری چیزوں کو ان سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور ان لوگوں نے اپنی لکھی ہوئی جو بھی چیزیں تھیں
ان میں اس کی خوبصورتی کو بڑے ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، زعفران زار سے آپ ویسے بھی واقف ہوں گے، ہمارے اسکولوں کے اندر زعفران زار کے نام پہ ایک ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے جس میں ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، زعفران زار سے ایکچول اگر اس کے لغت کے ہم معنی دیکھیں، اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں دور تک زرد پھول ہوں، ٹھیک ہے، یا زرد فصل کھڑی ہو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ زعفران زار سے مراد ایک وہ مقام ہے جہاں دور تک زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یعنی کہ زعفران زار سے مراد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زرد پھول اور زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کیا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو پہنچتے ہی ہنسی آئے۔ تو پیارے بچوں، ہنسی کیسی جگہ پہ آتی ہے؟ جہاں انسان بہت خوش ہوتا ہے، وہیں اس کا دل مسکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو بہت ہی ہنسی آتی ہے۔ پیارے بچوں، مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر، ٹھیک ہے، انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ تو یہاں تک ہمارا یہ پیرا جو ہے یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فارین، ٹھیک ہے، فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ یہ کن غیر ملکی فوجیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بچوں؟ یہ تھے جب سکندر اعظم جو یونان کے فوجیوں کو لے کر کشمیر میں وارد ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ فوجی جب یہاں پہنچے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ زعفران کی فصل جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی، یعنی کہ اس کے پھول مکمل طور پہ کھلے ہوئے تھے۔ تو جیسے یہ غیر ملکی فوج نے ان کے حسن، یعنی ان پھولوں کے حسن کو دیکھا تو ان کے آگے اپنا سر جھکا دیا، ٹھیک ہے، وہ اس خوبصورتی میں کھو گئے کہ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پیارے بچوں، اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو پامپور جانے کا تو آپ نے اس چیز کو خود فیل کیا ہوگا کہ جب ہم ان پھولوں کو اپنے عروج پہ دیکھتے ہیں، کھلے ہوئے ماحول میں دیکھتے ہیں، تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور دل حسین، دل کو لبھا لینے والا ایک نظارہ پیش کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اگلی لائن ہے، وہ خوبصورت پھولوں میں اپنی فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ پیارے بچوں، جب یہ سکندر اعظم کی فوج کشمیر وارد ہوئی تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس پھولوں کو دیکھا، زعفران کے پھولوں کو دیکھا، تو وہ اپنے فرائض، جو فوجی فرائض تھے، ان کو بھول گئے، قبضہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اس چیز کو بھول گئے، اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں اللہ کی قدرت کی انگڑائی کو، اللہ کی بنائی ہوئی جو یہ قدرت ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، اس میں کھو گئے اور اس کو دیکھنے اور پرکھنے لگے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ ابو الفضل کی ایک کتاب ہے آئین اکبری، اور اس کے اندر انہوں نے اس زعفران کی بہت ہی شاندار تعریف لکھی ہے، اور اگر امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری باتیں جو ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے بچوں تو پلیز ہمیں آپ کمنٹس میں مینشن کریں تاکہ ہم آپ کو ہر ایک چیز بڑی باریکی سے سمجھا سکیں۔ پیارے بچوں، اب اگلا پیرا ہے، اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اکتوبر کے مہینے میں کیونکہ یہ اپنا فصل جو ہے ان کی آلموسٹ تیار ہوتی ہے اور 20 اکتوبر کے بعد لگ بھگ لوگ اس کو کاٹنا شروع کرتے ہیں، تو تب اس کے پھول اچھے سے کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ پامپور کے گرد و نواح اور اس کے بغیر بھی کشمیر کے کئی علاقوں میں اس کی جو ہے کاشتکاری جو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو بویا اور کاٹا جاتا ہے۔ زعفران کے پھول پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی ہے، ٹھیک ہے۔
आई बात समझ। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि जब चाँद की रोशनी, जब एक खुला आसमान हो, 14वीं का चाँद हो और उसकी रोशनी पड़ रही हो, तो अगर उसमें हम इस नज़ारे को देखने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि अगर ज़मीन पे कहीं पे भी जन्नत है, ठीक है, तो बस यही है। इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है, ठीक है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है बच्चों, तो इस पत्तियों के ऊपर एक अजीब किस्म का नया मिक्सड रंग जैसा एक येलोइश कलर जो होता है, जरद रंग जो होता है, वो इसके ऊपर होता है और एक अजीब सी कैफियत इसके ऊपर होती है, एक अजीब सी हालत में होता है ये फूल, ठीक है, जो दिल को लुभा लेने वाला होता है। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है और कहा जाता है कि ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल जमा। ये दूसरी बात है कि इसकी तहलीक में मेहनत कश तबका का लहू शामिल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो जैसा आपको मालूम ही है, इसको पैदा करने वाले जो लोग होते हैं वो नहायत ही बेचारे गरीब लोग होते हैं, ठीक है, मज़दूर और काश्तकार होते हैं। रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो इसकी काश्तकारी करते हैं और बड़ी मेहनत से, क्योंकि ये जो एक ज़ाफ़रान का फूल होता है तो उससे सिर्फ 3, जिसको हम ये कहेंगे उसके जो स्टिग्मास होते हैं, वो उसके अंदर सिर्फ एक फूल में सिर्फ 3 होते हैं और वो भी एक धागे थ्रेड की मानद होते हैं। तो उनका वज़न फिर लाना, तो कहा जाता है कि अराउंड 10,000 प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द वेट ऑफ 10 ग्राम्स, यानी कि लगभग 10,000 पेड़ों से सिर्फ 10 ग्राम ही हम ये निकाल सकते हैं। ये ज़ाफ़रान जो है ये निकाला जा सकता है, ठीक है। यूनानियों के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। यूनान में इसको नेशनल कलर, जिसको हम कहेंगे शाही कलर का मतलब नेशनल कलर जो है वो समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। तिलक आपको पता ही ना बच्चों, तिलक करना जो वहाँ के जो औरत होती है वो माथे में तिलक करते हैं। आई बात समझ। औरत और मर्द लोग भी तिलक के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको बहुत मुक़द्दस और पाक समझा जाता है हिंदू मज़हब में। आई बात समझ। तिलक करना एक्चुअली होता है माथे में वो रंग लगाना। आपने अगर किसी भी हिंदू शख्स को देखा हो तो ओबियसली वो अपने त्योहारों पे या अक्सर वो बेशतर कुछ लोग जो होते हैं वो इस कलर को अपने माथे पे लगाते हैं। ज़माने कदीम में ज़ाफ़रान का तस्वुर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम कदीम ज़माने की बात करें तो तब से लेकर अब तक यहाँ काश्तकारी इसकी होती है और इसको कश्मीर से तो अलग नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ज़ाफ़रान को किश्मी राजा, ठीक है, किश्मी राजा भी कहा जाता है। ज़ाफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार, थिएटर और खाल महक उठते थे। यानी कि यूनान में इसको दरबारियों में, थिएटर्स में और खाल्स में जहाँ कहीं मीटिंग्स होती थी रखा जाता था इसकी खुशबू के लिए, ठीक है, महक उठते थे। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ़ दवाओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ज़ाफ़रान को मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हों या देसी दवाइयाँ हों। उन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते थे। ये उन दिनों की बात है कि बहुत लोग जो स्पेन और कश्मीर के लोग इसको खानों में भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई। आई बात समझ प्यारे बच्चों। तो कहा जाता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले 18वीं सदी के अंदर इसकी काश्त शुरू की गई। तो यहाँ ये पैरा जो है हमारा मुकम्मल होता है। तो नेक्स्ट पेज पे है ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फ़न है, एक परमानेंट जॉब है, ठीक है, और लोग इसको परमानेंटली करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल किया तो बस छोड़ दिया, ठीक है। लोग इसका मुस्तकिल तौर पर अपनी खेतों में बोते और काटते हैं और इसको निजी और कारोबारी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी काश्त के लिए ख़ास किस्म की ढलवान ज़मीन दरकार होती है। आई बात समझ बच्चों, शाबाश। ढलवान ज़मीन से मतलब जो है वो एक फ़्लैट ज़मीन होती है जो टीलों पे हो, ऊंची जगहों पे हो थोड़ी सी। जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं। बल्ब आपको यहाँ समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। आपने प्याज देखा होगा, थोड़ा सा हम लेसन की स्टार्टिंग में जाते हैं क्योंकि वहाँ इसकी पिक्चर दिखाई गई है बच्चों। तो मैं आपको वहाँ से लेकिन इसके अंदर जो इसका बल्ब है नीचे वो नहीं दिखाया हुआ है। तो जिस तरह से आपने अपने घर के अंदर प्याज देखा होगा ना बच्चों, जैसे आपने अगर घर के अंदर प्याज देखा हो तो प्याज के ऊपर क्या होता है, प्याज के नीचे जो उसका गंडा सा बना होता है ना, ये जस्ट उसी तरह का होता है, ठीक है।
तो आप इंटरनेट से भी इसको देख सकते हैं। जो उसके नीचे वो ज़मीन के अंदर दबोया जाने वाला जो पार्ट होता है ना, जिस तरह से प्याज का जो पार्ट ज़मीन के अंदर होता है, इस तरह का एक पार्ट होता है, उसको बल्ब कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहले ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं। एक बार डालने के बाद करीब कहा जाता है कि 14 बरस तक इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ये लगातार उसमें से हर साल टाइम पे जो है ज़ाफ़रान उभर के आ जाता है। एक बार डालने के बाद करीबन लगभग 14 बरस कहा जाता है, अक्टूबर में फूल निकल आते हैं और फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। तो प्यारे बच्चों, जब अक्टूबर का महीना आता है तो इसके अंदर एक खूबसूरत सा वो बाग जैसा निकल आता है, क्योंकि जब फूल पूरे से ऊपर उमड़ आते हैं तो पूरा एक बाग की तरह दिखता है। फिर वो खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। धूप में ज़ाफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं। ठीक है, इनको सुखाया जाता है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाफ़रान तैयार होते हैं, जैसे शाही ज़ाफ़रान, मोंगर और लच्छा वगैरह। ठीक है, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। लच्छा होता है सुखाने के बाद जो पार्ट होता है। मोंगर होता है एक्चुअली जो इसका स्टिग्मा होता है, बीच में जो अगर हम इसके फूल हटा के जो बीच वाली जो लाइन होती है, खड़ी डंडी जिसको हम बोलेंगे, उसको जो स्टिक होती है, लॉन्ग स्टिक, उसको हम कहते हैं, वो रेड कलर की होती है। ठीक है, और वो रेड कलर को उसको मोंगर कहा जाता है। ठीक है, किस्में होती है। हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ाफ़रान की मांग है। बढ़ती हुई इस मांग की वजह से कश्मीरी ज़ाफ़रान की तिजारत अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है और लोग इसको ज़्यादा उगा रहे हैं। इसकी जो कीमत है उसका ज़्यादा होने का वजह यह है कि इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक प्लांट के अंदर, एक पौधे के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे थ्रेड्स होते हैं जिनसे रोंग हासिल किया जा सकता है, जिनसे वो उसका वो हासिल किया जाता है ज़ाफ़रान। तो बहुत कलेक्शन करनी पड़ती है इसको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसकी जो क्वांटिटी है उसको कलेक्ट करने में, इसकी तादाद को कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसकी वजह से ही इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत ने कई मंसूबे तश्कील दिए हैं। ठीक है, तो अब किसानों के साथ हेल्प करने के लिए, यानी कि इस सनत को आगे बढ़ाने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी और जो रियासती हुकूमत है, उसने भी बहुत सारे मंसूबे तश्कील दिए हैं, जिनकी वजह से यहाँ अब इस काश्तकारी को जो सनत है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक तवील मंसूबा नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत हाथ में लिया गया है। एक तरह का एक मिशन बनाया गया है जिस मिशन का नाम नेशनल ज़ाफ़रान मिशन है, और इसकी वजह से किसानों को कुछ मदद दी जाती है, उनको तरीके और इसका उगाने वगैरह के जो भी मसाइल, उसको उगाने में परेशानी होती है किसानों को, उनका अजाला करने के लिए कुछ तरीके वगैरह जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं और इनको बताया जाता है कि आप कैसे इसकी बेहतरीन काश्तकारी कर सकते हो। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीक़ों से भी काश्तकारी करने की कोशिश की जाएगी। और कालिदास, ठीक है, और कालिदास ने अपनी नज़्मों में ज़ाफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती से बयान किया है, उसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाएगी। अब प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि गवर्नमेंट और लोकल जो किसान लोग हैं, अगर उनके बीच में मेहनत जो है, जिस तरह से वो मेहनत करते जा रहे हैं, तो उस मेहनत की वजह से एक वक्त दूर नहीं कि इसकी जो खुशबू है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे ये जो हमारा लेसन है मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा लेसन जो है और ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, हम तो अपनी ओर से अच्छे से कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब इस सबक के कुछ जो अल्फाज माने हैं उनको हम जा बजा होता है हर जगह, फरामोश करना भूल जाना, मतवजा करना होता है तवज्जा दिलाना, फ़राइज़ का मतलब होता है फ़र्ज़ की जमा, काश्तकारी जो होता है काश्त होना यानी कि खेती करना, बहिश्त होती है जन्नत, अच्छा, तहलीक करना मतलब पैदा करना, मुक़द्दस होता है पाक, कदीम का मतलब पुराना होता है, कश्मीर राजा का मतलब कश्मीर का राजा, थिएटर वो बड़ा हाल जहाँ ड्रामा और दीगर तफरीही मालूमात के प्रोग्राम जो हैं वो पेश किए जाते हैं, फ़न होता है हुनर, और लुग़त होता है अर्फ़ आम में इसको हम डिक्शनरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह रहमान अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके दरसी सवालात के ऊपर, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको जितनी भी हो सके ज़्यादा मालूमात दे सकें और लेसन का एक
نچوڑ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنی کوشش میں کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ سے امید ہے کہ آپ اپنی کمنٹس میں ہم کو یاد کریں گے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، اور جس ویڈیو کے اندر ہم آپ کا لیسن نمبر 18 ڈسکس کریں گے، کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ اور یہ بہت ہی شاندار لیسن ہے، اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس لیسن کو بھی دیکھیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان، اپنی سوسائٹی کا، اپنے ماں باپ کا، اور اپنے گرد و نواح کے سارے غریب لوگوں کا اور کمزور لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔